आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राजनीतिक अटखेलियों के चलते जिला क्रीड़ा संस्थान का विशेष साधारण सभा हुआ रद्द। आंदोलन में जुटे विक्षुब्ध समुदाय के लोग। जिला क्रीड़ा संस्थान के उन्नयन पर लग रही है सवाल। कचार पुलिस के प्रयास से कुबीग्राम क्षेत्र से पकड़े गए 2 गाड़ी छिनताईकारी। बरामद किया गया पिस्तौल व दूसरे हथियार। एक 147 नंबर सीआरपीएफ वाहिनी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आजीपुरा चिकित्सा शिविर निःशुल्क तौर पर दिया गया दवाई। पुलिचोड़ा क्षेत्र में लोगों के बीच देखी गई खुशी की माहौल। विभिन्न संगठन के उद्योग से घुंगुर बाईपास क्षेत्र में नए तौर पर निर्माण किया जाएगा। मंगल पांडे का प्रतिमूर्ति। आनुष्ठानिक तौर पर मंगल पांडे चौक का किया गया नामांकन। डाक विभाग के विभिन्न समस्याओं को लेकर कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया गया दूसरा 24वां द्विवार्षिक सम्मेलन। कई सिद्धांत पर अटल रहे कार्यकर्तागण। राज्य और केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे तैयार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के सतीराम मंदिर स्टेडियम में विशेष सभा को लेकर लोगों में काफी तनाव का माहौल देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं के उद्योग से 31 अक्टूबर को एक विशेष साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें कई पहलुओं पर आलोचना किए जाने का बात था। लेकिन कुछ विक्षुब्ध लोगों ने जिला क्रीड़ा संस्थान के गेट के सामने धरना विक्षोभ प्रदर्शन किया। कई सदस्यों ने अनैतिक तौर पे कई आरोप भी लगाए। संगठन कार्यकर्ताओं के साथ साथ जिला क्रीड़ा संस्थान के सदस्यों का कहना था कि वर्तमान जो जिला क्रीड़ा संस्थान के परिचालन कमेटी है वो पूरी तरह अवैध है। ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से कोई भी स्वच्छतापूर्ण निर्देश न दिए जाने के बाद कैसे यह सभा आयोजित की जा सकती है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल चलता रहा। आखिरकार क्षुब्ध लोगों ने गेट का घेराव कर दिया, जिसके चलते कोई भी जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ता जिला क्रीड़ा संस्थान के अंदर नहीं जा पाए। आखिरकार सभा रद्द कर दिया गया। इस दिन के आंदोलनों के कार्यक्रम को लेकर दीपान चक्रवर्ती ने अपने वक्तव्य पेश किए। हालांकि बुद्धिजीवी तथा शिक्षाविदों का यह भी कहना है कि जिला क्रीड़ा संस्थान के उन्नयन को लेकर राजनीतिक मेरुकरण किया जा रहा है और अभिमन्यु की चक्रव्यूह की तरह राजनीतिक नेता अपने लुत्फ उठाने के लिए जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रीड़ा के विकास में राजनेताओं की भूमिका को लेकर लोग जहां सवालिया निशान लगा रहे हैं, तो इसी दौरान कई क्षेत्र में जिला क्रीड़ा संस्थान के बाइलो और अधिनियम को तोड़कर कई संस्थान अपने स्वार्थ उद्धार करते जा रहे हैं। मुद्दे को लेकर अपने स्वार्थ सिद्ध न होने पर ऐसे आंदोलनमुखी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है। गैर जिम्मेदाराना तौर पे जो लोग कार्य कर रहे हैं, अनैतिक तौर पे जो संविधान तोड़ हैं, उनके खिलाफ जिला क्रीड़ा संस्थान कई सिद्धांत हाथों में लिया था, जिसके चलते कई क्लब व संस्थाओं को तथा सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों को सदस्य पद से परे किया गया था और उनके सदस्य पद रद्द कर दिया गया था। हालांकि पूरा आरोप विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति व दूसरे कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। लेकिन जिला क्रीड़ा संस्थान के कार्यकर्ताओं का कहना है कि संविधान के बाहर जाकर या फिर जिला क्रीड़ा संस्थान के बाइलो के बाहर जाकर कोई कदम नहीं उठाया गया। जो लोग आज आंदोलन कर रहे हैं वे खुद ही कानून तोड़कर अपनी बाहुबल व राजनीतिक क्षमता के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के क्रीड़ा के माहौल को और भी गंदा किए जाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन आलोकपात किया गया। संदर्भ में जिला क्रीड़ा संस्थान के मुद्दे को लेकर विधायक तथा दूसरे हस्तियों ने अपने अपने मतों का बखान किया। दीपान चक्रवर्ती ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আমাদের গত 2 অক্টোবরে গভর্নিংবডিতে নির্ধারিত হয়েছিল আজকে একটা স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়ের দেখে আমাদের যেসব সাংবিধানিক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল সেটাকে রেকটিফাই করব। সেই মতে আমরা আজকে 31 অক্টোবর রবিবার সকাল 11টায়
ডিএসএ কমপ্লেক্সে সমস্ত জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার, লাইফ মেম্বার, অনারারি লাইফ মেম্বারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে আমাদের স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়ে যেসব জিনিস রেক্টিফাই করা আছে সেটা অনুমোদন দেওয়ার জন্য। এবারে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বিজয়েন্দ্র প্রসাদ সিংকে আমি বলছি সকাল থেকে কী কী ছিল আজীবন সদস্য, অনারারি লাইফ মেম্বার এবং বিভিন্ন ক্লাব থেকে জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার। আমরা 1 ঘন্টা অপেক্ষা করে যখন আমরা মিটিং করতে পারছি না, আমরা আজকের স্পেশাল জেনারেল মিটিং অ্যাডজন করলাম এবং ঘোষণা করেছি আমি যে আগামী অতি অল্প দিনের মধ্যেই আমরা আবার এই আজকের অ্যাডজন মিটিংয়ের আবার ডেট ফিক্স করে, টাইম ফিক্স করে, ভেন্যু ফিক্স করে মেম্বারদেরকে জানিয়ে দেব। জেলা ক্রীড়া সংস্থায় আমাদের গত 2 অক্টোবরে গভর্নিং বডিতে নির্ধারিত হয়েছিল আজকে একটা স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়ের দেখে আমাদের যেসব সাংবিধানিক ত্রুটি বিচ্যুতি ছিল সেটাকে রেক্টিফাই করব। সেই মতে আমরা আজকে 31 অক্টোবর রবিবার সকাল 11টায় ডিএসএ কমপ্লেক্সে সমস্ত জেনারেল কাউন্সিল মেম্বার, লাইফ মেম্বার, অনারারি লাইফ মেম্বারকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম মিটিংয়ে উপস্থিত থেকে আমাদের স্পেশাল জেনারেল মিটিংয়ে যেসব জিনিস রেক্টিফাই করা আছে সেটা অনুমোদন দেওয়ার জন্য। এবারে আমাদের জেনারেল সেক্রেটারি বিজয়েন্দ্র পরবর্তী আমরা ডেট জানাই দেব এই অ্যাডজন মিটিং কবে পড়বে। আর সবাইকে আমরা একটু লাড্ডু দিয়ে আপনাদেরকে জল যাপন করবো। ধন্যবাদ। আমরা এখানে সকলে একত্রিত হয়েছি। আমরা দেখতে পেয়েছি, জানতে পেরেছি পত্রপত্রিকার মাধ্যমে শিলচরের সুনামধন্য স্কুল কলেজের নাম কর্তন করা হয়েছে, উনাদের ভোটাধিকার গর্ব করা হয়েছে। ডিএসএ কর্তৃপক্ষ যখন গত নির্বাচনে গিয়েছিল তখন উনাদের নির্বাচনে অনেক ধরনের কারচুপি করা হয়েছিল বলে অসম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এখনো ডিএসএর এই কমিটিকে মান্যতা দেয়নি। যদি এই কমিটি এখনো বৈধ না অবৈধ প্রমাণ হয়নি, তো উনারা যদি এখনো প্রমাণিত হলেন না, তো এই স্কুল কলেজের নাম কি করে কর্তন করলেন? তার পিছনে ডিএসএ কর্তৃপক্ষের এক বিশেষ ষড়যন্ত্র কাজ করছে, আমরা তা বিশ্বাস রাখি। শিলচরের সুনামধন্য শুধু নয়, আসামের বুকে জিসি কলেজ, কাছাড় কলেজ, অদরচাঁদের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এক আলাদা মর্যাদাপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে দেখা হয়। কিন্তু শিলচরের বুকে থাকা এই ডিএসএর কমিটি, অবৈধ কমিটি আমাদের স্কুল কলেজকে কর্তন করেছে, ওদের ভোটাধিকার গর্ব করেছে। আমরা শিলচরের এই স্কুল কলেজের প্রাক্তনী ছাত্রছাত্রীরা এখানে একত্রিত হয়েছি যাতে আমাদের স্কুল কলেজ নিয়ে যে রাজনীতি ডিএসএ কর্তৃপক্ষ করছে তার বিরুদ্ধে আমরা সরব হয়েছি। আজকে আমরা এই গেটের সামনে ধর্নায় বসেছি। আমরা এসে সকালবেলা আমরা জানতে চেয়েছিলাম কর্তৃপক্ষের কাছে কি কারণে এই স্কুল কলেজের নাম কাটা হয়েছে, কিন্তু ডিএসএ কর্তৃপক্ষ আগের থেকে ষড়যন্ত্র করে আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দেখে আটকানোর কাজ এই অবৈধ কমিটি করেছে। আমাদেরকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। আমাদের জানার অধিকার গর্ব করার কাজও আজ ডিএসএ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সকলে একত্রিত হয়েছি, সকল স্কুল কলেজের প্রাক্তনী ছাত্রছাত্রীরা। আমরা চাই আমাদের স্কুল কলেজের যেভাবে বদনাম করার জন্য ডিএসএ বলছে, কোনো প্রোগ্রামে, কোনো ইভেন্টে এই স্কুল কলেজ পার্টিসিপেট করে না, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। লাস্ট 2 বছর করোনা ছিল, আমরা সকলে জানি। করোনা পিরিয়ডে কোনো
খেলাধুলা হয়নি, সব জায়গায় বন্ধ ছিল। আর এই খেলাধুলার নাম নিয়ে ডিএসএ যেভাবে ষড়যন্ত্র করছে, স্কুল কলেজের নাম এখানে বিক্রি করা হচ্ছে, কিন্তু কোনো স্কুল কলেজকে কোনো ইভেন্টে কখনো ডাকা হয় না এই অবৈধ কমিটি ওনার পর থেকে। আমরা এই কমিটিকে মানি না। আমাদের স্কুল কলেজের আবার ভোটাধিকার দেওয়া হয়, এই উদ্দেশ্যে নিয়ে আমরা স্কুল কলেজের প্রাক্তনী ছাত্রছাত্রীরা এখানে একত্রিত হয়েছি। যদি না মানা হয়, আজকে আমরা এখানে स्कूल कॉलेज प्राक्तनी छात्र छात्री। कुंभीरग्राम हवाई अड्डा क्षेत्र में एक गाड़ी छिनताईकारी गिरोह को गांव के लोगों ने धर दबोचा। सूत्रों के अनुसार सिलचर के पार्क रोड क्षेत्र से एक गाड़ी किराए पर लेकर दोनों छिनताईबाज कुंभीरग्राम घने जंगल इलाके में पहुंचने के बाद चालक को पैसा देने के लिए मजबूर किया। उसके सर पर पिस्तौल लगाकर गाड़ी से उतरने को कहा। इसी दौरान पैसे के साथ साथ उसकी हत्या का प्रयास भी किया गया, लेकिन चालक चालाकी से गाड़ी को चलने के दौरान गाड़ी से कूद जाने पर आखिरकार इलाके के लोग इकट्ठा हो गए। दोनों आरोपियों को धर दबोचा। पकड़े गए लोगों के नाम विक्रमजीत सिन्हा व विक्रमजीत सिन्हा बताया जा रहा है। इनके पास से एयर गन, स्प्रे गन, 4 गोली, 1 छुरी, टॉर्च, मोबाइल फोन, 4 पिस्तौल बरामद किया गया है। कछार के एसपी रमनदीप कौर ने इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। आज एयरपोर्ट किबा এটা খবর পাইছি কি এটা মানুষ গাড়ি ভাড়া করে গৈ আছে, তার লগত তার নিজের ভাইটি আছে, ও ভাইটি আছে গৈ আছে আৰু হি অ্যাটেম্প্ট কৰিছে গাড়ি ল'ব কাৰণে এণ্ড অ্যাটেম্প্ট টু ডকাইটি, আর্মড ডকাইটি। তার যেতিয়া আমি পাইছোঁ, সো উই হ্যাভ ফাউন্ড অন হিজ পজেশন air pistols. Now we have to ascertain if these air pistols are of the permitted use for which the license is allowed or not, for which the investigation will continue. What is their name? कुछ पार्टी से भी मिला है क्या, संगठन से भी, जैसा हथियार बरामद हुआ इसमें? এতিয়া তো we are trying to find out এইটো মানুহ ডিমা হাছাওৰ পৰা কৈ আছে কি ডিমা হাছাওৰ পৰা মানুহ আছে। so we will investigate and find out if he has any links with anything. as of now তাৰ possessionত আমি পাইছোঁ Sarita air guns of different types with different one is there are 2 which are pepper guns and CO2 pellet guns. दोनों क्या बाई है क्या? हाँ, दोनों 147 नंबर सीआरपीएफ वाहिनी के उद्योग से बिना मूल्य में चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। साथ ही असम मिजोरम सीमावर्ती खुड़ीचौड़ा इलाके में जरूरतमंद लोगों के बीच निःशुल्क तौर पर दवाइयां भी वितरण किया गया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर स्ट्रीट राइड तथा दूसरे कई और सहयोगितामूलक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। लैलापुर इलाके के कई आसपास के क्षेत्र में चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने पर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। लैलापुर हवाई थाना इलाके के पेयजल परिसेवा तथा दूसरे कई उन्नयनमूलक गतिविधियों में सीआरपीएफ के कार्यकर्तागण तथा 147 नंबर बटालियन के कार्यकर्तागण सहयोग करते आ रहे हैं। सहयोगितापूर्ण कार्यक्रम को लेकर लोगों के साथ असम राइफल, सीआरपीएफ तथा दूसरे कई सेना जवानों के संगठनों के साथ लोगों का आपसी भाईचारा का माहौल और भी मजबूत हो रहा है। अभी आने वाले समय में कुछ और भी हमारे ऐसे शिविर चलाए जाएंगे। मेडिकल कैंप एक और भी होगा जो लैलापुर वाले एरिया में होगा। इसके साथ हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क भी कर रहे हैं, जैसे पैसेंजर वेटिंग शेड हम लोग बना रहे हैं नेशनल हाईवे 306 के अलॉन्ग साइड में, जो लैलापुर, और वो अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए वाटर को उसमें पोर्टेबल वाटर स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ करते रहेंगे। ये इस फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए था। आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कुछ और एक्टिविटीज़ ऐसे होंगी। तो जनरली सीआरपीएफ के हर घुंगुर बाईपास पॉइंट क्षेत्र में अमर शहीद मंगल पांडे की प्रतिमूर्ति स्थापन किए जाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। विभिन्न हिंदी भाषी संगठन तथा कई और संगठन कार्यकर्ताओं के सहयोग से एक सभा आयोजित किया गया। घुंगुर क्षेत्र में आयोजित इस सभा के बाद इस क्षेत्र में अस्थायी तौर पर उनका प्रतिमूर्ति स्थापन कर घुंगुर बाईपास सड़क पॉइंट क्षेत्र को मंगल पांडे चौक के नाम से नामांकन किया गया। इस कार्यक्रम में कई संगठन कार्यकर्तागण मौजूद थे। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के बारे में प्रेरणा भारती पत्रिका गोष्ठी के कर्णधार तथा समाज सेवी तथा वरिष्ठ हस्ती दिलीप कुमार ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। यहाँ घुंगुर में शहीद मंगल पांडे मूर्ति स्थापना समिति की एक विराट सभा आयोजित हुई है। आज सभा में ये निर्णय लिया गया है कि ये जो बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग जो यहाँ घुंगुर से गुजर रहा है, इस स्थान का नाम आज से ही, अभी से और इसी समय से
शहीद मंगल पांडे चौक किया जा रहा है और मंगल पांडे जी का यहाँ पर हम लोग अभी एक चित्र स्थापित कर रहे हैं और जल्दी ही प्रशासन से अनुमति लेकर, सरकार से अनुमति लेकर और मंगल पांडे जी की भव्य मूर्ति यहाँ स्थापित की जाएगी। शहीद मंगल पांडे वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इस देश में बगावत की आवाज बुलंद की थी और अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए उन्होंने शहादत दी थी, बलिदान किया था। आज उनकी मूर्ति की स्थापना के लिए पूरे बराक घाटी के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोगों ने आज यहाँ पर उनका चित्र जो है यहाँ पर लगाया है और ये संकल्प लिया है कि जल्द से जल्द असम सरकार से, PWD से, राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेकर के और यहाँ पर शहीद मंगल पांडे की भव्य मूर्ति लगाई जाएगी, जिससे हमारे बराक घाटी के नौजवानों को देश के लिए त्याग और बलिदान करने की प्रेरणा मिलेगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। शहीद मंगल पांडे अमर रहे, शहीद मंगल पांडे अमर रहे। मंगल पांडे चौक की स्थापना आज होगी, मंगल पांडे चौक की स्थापना आज होगी। डाक विभाग के विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं के सहयोग से तथा कई और संगठन के मिलीजुली प्रयास से 24वां द्विवार्षिक सम्मेलन हालाकानी रोड क्षेत्र में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर आलोकपात किया गया। नौकरी के स्थायीकरण, सुचारू तनख्वाह प्रदान, नौकरी में कटौती, रिक्त पदों की आपूर्ति तथा राज्य व केंद्र सरकार की ओर से ज्यादा कार्य लादे जाने के कई पहलुओं को लेकर कर्मचारियों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर कर्मचारियों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। संगठन की सफलता तथा जिम्मेदारी की कई पहलुओं को लेकर कई वक्ताओं ने दिन अपने अपने मतों का बखान भी किए। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किया। আমি প্রশান্ত কুমার রায়, সার্কুল প্রেসিডেন্ট NAP গ্রুপসির পক্ষ থেকে আমরা আজকে যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছি এবং একটা রিজলিউশন নিয়েছি আমাদের বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে। তো দাবির মধ্যে প্রথম দাবি হলো আমাদের যে আনফিল্ড পোস্টগুলো রয়েছে, ভ্যাকেন্ট পোস্টগুলো রয়েছে, এটাকে যাতে ফুলফিল করা যায় তার জন্য আমরা আবেদন রাখব এবং আমাদের যে পাবলিককে যাতে আমরা সেবা দিতে পারি সেরকম সুবিধা আমাদেরকে দেওয়ার জন্য, যেমন স্টেশনারি কাগজপত্র এইগুলো যাতে আমরা সময় মতো পাই এবং সময় মতো আমাদেরকে দেওয়া হয়, এটার জন্য আমরা দাবি রাখছি। চাকুরি স্থায়ীকরণ এবং রিক্ত পদের আপত্তি নিয়ে কোনো দাবি ছিল আপনার কি? চাকুরি স্থায়ীকরণ এবং রিক্ত পদগুলোর আপত্তি? হ্যাঁ, এটা আমাদের এই যে রিক্ত পোস্টগুলো আছে, যেগুলো ভ্যাকেন্ট পোস্ট আছে, এই ভ্যাকেন্ট পোস্টের এগেনস্টে রিক্রুটমেন্টের জন্য আমরা বারবার দাবি করে আসছি এবং আজকের যে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এটার উপরেই আমরা বেশি জোর দিচ্ছি যাতে বেশি সংখ্যকভাবে রিক্রুটমেন্ট হয় এবং পাবলিককে যাতে আমরা বেশি সুবিধা দিতে পারি। আমাদের এটা প্রথম এবং মুখ্য দাবি। তারপরে আমাদের অফিসগুলোতে যাতে ফুললি স্টেশনারি থাকে, পাসবুক থাকে, ফর্ম থাকে, যাতে অ্যাকাউন্ট বেশি করে আমরা করতে পারি তার জন্য এবং পাবলিককে বেশি করে সুবিধা দিতে পারি, এর জন্য আমরা অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের কাছে আমরা দাবি রাখছি যাতে আমরা সময় মতো এইগুলো আমাদেরকে সাপ্লাই দেওয়া হোক। প্রাইভেটাইজেশনের কথা যদি আমরা বলি, সেখানে সরকার বিভিন্ন জায়গায় প্রভিন্সিয়াল জায়গা থেকে প্রাইভেটাইজেশন করছে, সরকারি থেকে বেসরকারিকরণ করছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কতটুকু সুরক্ষিত ডাক বিভাগের কর্মচারী? আমরা ডাক বিভাগে, আমি আবুল্লেশ চৌধুরী, আসাম সার্কেল সেক্রেটারি, ন্যাশনাল ইউনিয়ন FNPO আসাম সার্কেল। আমরা যে আপনি যে আমাকে প্রশ্নটা করেছেন যে সরকার যদি প্রাইভেটাইজেশনের যে চিন্তা ভাবনা করছে, কিন্তু আমি বলছি আমাদের ডিপার্টমেন্ট বর্তমান পর্যন্ত প্রত্যেকজন গ্রাহকের পোস্টাল ডিপার্টমেন্টের ডাক বিভাগের উপর যে আস্থা আছে, হয়তো সবাই জানে ব্যাংকে CDS, কিন্তু আমাদের পোস্ট অফিসের সেই গ্রামের অত্যন্ত একদম ভিতরের যে গ্রাম, সেখানে হয়তো সারাদিনে একটা গাড়ি যায়, মানুষ পায়ে হেঁটে যায়, সেই জায়গায়ও CBS সার্ভিস অলরেডি আমরা আমাদের পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট দিয়েছে
তাই সেইভাবে আমি বলবো, যদি এই ডিপার্টমেন্টকে প্রাইভেট করা হয়, সেই ডিপার্টমেন্টের অবস্থা একদম নষ্ট হয়ে যাবে, মানুষের মনোবল ভেঙে যাবে। গতিকে আমি বলবো যে আস্থা আছে, সরকার সেই আস্থার প্রতি আস্থা রেখে আমাদের যে বর্তমানে সরকার, ওই সরকারের সবসময় লোকের প্রতি আস্থা রাখার জন্য যে ভাবমূর্তি তৈরি করছে, সেই হিসাবে বলবো পোস্টাল ডিপার্টমেন্টকে প্রাইভেট করার কোনো যাতে ব্যবস্থা না হয়, এটাই আমার অনুরোধ থাকবে, মানুষের সুবিধার্থে, আমাদের সুবিধার্থে এবং আমাদের যে পরের যে যারা আসবে তাদের সুবিধার জন্য। আচ্ছা, তো আপনার প্রশ্ন যেটা হচ্ছে যে আমাদের বিভাগে বাইরে থেকে কিছু করা হচ্ছে, তার আগে আমার পরিচয়টা বলে নিই। আমি কাছাড় ডিভিশনাল সেক্রেটারি দোলনচাপা দাসপাল। তো আপনার যে কথা যেটা, যে যেহেতু আমাদের বিভাগে বাইরে থেকে কিছু নিযুক্তি করা হচ্ছে, মহিলাদেরকেও নিযুক্ত করা হচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে মহিলাদের সুরক্ষাটা কতটুকু, তো সেক্ষেত্রে কিন্তু আমি বলবো, আমি তো 25 বছর হয়ে গেছে আমার এই বিভাগে, এবং জিডিএসরাও যারা আছেন তাদেরও যারা নমিনিরা কাজ করছে, মহিলা হিসাবে কিন্তু অসুরক্ষিত বিভাগীয় তরফ থেকে অথবা যে অন্য কোনোভাবে, কারণ পোস্ট অফিসকে সবাই নিজের একান্ত মানুষ বলে মনে করে, কাজে মহিলারা যখন চলেন, মানে বাইরের থেকে যারা নিযুক্তি পান তারাও যখন কাজ করতে যান, আর গ্রামের দিকে তো রাস্তাঘাটের তেমন সুবিধা থাকে না, তারপরেও তারা যে কাজটা করেন তারা কিন্তু মানে সুরক্ষিত, তাদের মধ্যে কিন্তু নিরাপত্তাহীনতার ভয় নেই। চাকুরির ক্ষেত্রে সেটা কতটুকু? কারণ ওটা কিন্তু চাকুরির ক্ষেত্রে কিন্তু মহিলা এবং পুরুষ এই ডিসক্রিমিনেশন কিন্তু হয় না। চাকুরির ক্ষেত্রে মহিলা পুরুষের ডিসক্রিমিনেশন হয় না, যেটা হয় যে আমাদের নমিনি সাবস্টিটিউট বর্তমানে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, যে কারণে আমাদের বিভিন্ন ধরনের বিভাগীয়ভাবে আমরা মানে হয়রানি হচ্ছে, আমাদেরও হচ্ছে, যারা আমাদের গ্রাহক তাদেরও হচ্ছে, কিন্তু মহিলা পুরুষ বলে কোনো ডিসক্রিমিনেশন এখানটা। অস্থায়ী চাকুরিগুলোতে শীতের সদর পোস্ট অফিসে কিছু एम्प्लॉयीদের কাজ দেওয়া হয়েছিল सदर पोस्ट ऑफिस। समाचारों में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में अग्निकांड के वारदात को लेकर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। कई क्षेत्रों में अक्सर अग्निकांड की वारदात होते हैं, लेकिन व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा आवासिक घरों में अग्निकांड की वारदात को लेकर इन दिनों कुछ इलाके में लोगों में तनाव का माहौल चल रही है। इस संदर्भ में राज्य व केंद्र सरकार से सहयोगिता का आश्वासन किया गया है और जिला प्रशासन से सहयोगिता का मांग भी रखा गया है। अग्निकांड में प्रभावित पीड़ित परिवार सदस्य तथा आवासीय क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया। কি কব স্যার, এই জুই লগি যে বসমিত হৈ পুৰি চৰকাৰ হৈ গৈছে, এইটো ঘৰত আপুনি নিশ্চয় উপস্থিত হৈছে, আৰু এইটো ঘৰত আহি হয়তো আপুনি কেনে হয়তো ক্ষয় ক্ষতিৰ বুজ ল'লে বা কি ক'ব এই বিষয়ত? অত্যন্ত মৰ্মাহত, দুখিত যে আজি বৰ সমষ্টিত গুটিপাৰা তৃতীয় খণ্ডত 4টা ফেমিলিৰ ঘৰ পুৰি ভস্মীভূত হৈছে, আৰু কোনো ধন সম্পত্তি, চাউল দাইল কাপোৰ কানি একো ধৰণৰ মানুহৰ জীৱনৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই, আৰু মই ইয়াৰ কাৰণে অত্যন্ত দুখিত। আৰু চৰকাৰক মই অনুৰোধ জনাম যে চৰকাৰী নিয়ম মতে যিখিনি তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ পাব লাগে যাতে পায়। আৰু মই ব্যক্তিগত হিচাপে আপাতত তেওঁলোকক এই 2 দিন চলাৰ কাৰণে মই 4টা ফেমিলিক 4,000 টকা দিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে আৰু দিয়াৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ। असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार सम्मेलन के लिए राज्य व केंद्र सरकार पर कई आरोप दागे हैं। उनका कहना है कि राज्य व केंद्र सरकार अपने मनमर्जी के अनुसार सरकार को संचालित कर रहा है, जिसका मुआवजा आम जनता को देना पड़ रहा है। कई और सनसनीखेज पहलुओं को लेकर इस दिन असम युवा छात्र जातीयतावादी परिषद के कार्यकर्ताओं ने विस्तारित जानकारी भी प्रदान किया। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাৰ বৰাক উপত্যকাৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা সভাৰ আমন্ত্ৰণ ৰক্ষা কৰি ইয়াত আপোনালোক আহিছে সকলোকে মই অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ হাইলাকান্দি জিলা সমিতিৰ ফালৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ব্যক্তিগত অভিনন্দন জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকল, বৰাক উপত্যকাৰ আজিৰ যেটো বৰ্তমান পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতিৰ ওপৰত যেটো আমি হাইলাকান্দি জিলা সমিতিয়ে পৰ্যালোচনা সভা পাতিছোঁ, এই সভাত আমি বিভেদকামী ৰাজনীতিৰ এগেইনষ্টত আমি প্ৰত্যেকখন সমষ্টিতে বৰাক উপত্যকাত আমি প্ৰচাৰ কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিম। আমি নাগৰিক সচেতন সভা আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তৃতীয়তে প্ৰস্তাৱ আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ। বৰাক উপত্যকাত একাংশ দুষ্ট চক্ৰ, একাংশ অবৈধ মানুহে যেনেধৰণে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ মাজেৰে বৰাক বিভাজন কৰিব খুজিছে,
जिला क्रीड़ा संस्थान के संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह ने साधारण सभा तथा विशेष सभा सुचारू रूप से संपन्न किए जाने पर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर संविधान को तोड़कर कुछ लोग आंदोलन पर उतर आए हैं। गौरतलब है कि बाइलों के खिलाफ जो लोग यह आंदोलन कर रहे हैं उनको बाइलों के बारे में कुछ पता नहीं और उनकी पूरी तरह से क्रिया बंद पड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से लगातार पत्र के जरिए संपर्क किए जाने के बाद भी उन्हें कोई रिप्लाई नहीं मिला, कोई जानकारी नहीं मिला, जिसके चलते बेवजह वे लोग हर साल जिला क्रीड़ा संस्थान के चुनाव में अपने मतदान करते आ रहे हैं। संविधान को मानकर ही जो कदम उठाया गया है वो उठाया गया है, जो कि सरासर सही है। आरोप प्रत्यारोप को सामने रखते हुए उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया और आने वाले दिनों में एजीएम के जरिए आनुष्ठानिक तौर पर इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य उजागर कर लोगों से बातचीत कर कड़ी कार्रवाई किए जाने का जानकारी भी प्रदान किया। মহাশয়, আপনাদের কাছে যে কথাগুলো তুলে ধরেছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যে আজ সকালবেলা প্রায় 10টা নাগাদ আমি যখন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার গেটের সামনে উপস্থিত হই তখন আমি এসে এখানে দেখি যে কিছু সংখ্যক লোকরা এবং মহিলারা এখানে বসে ধর্ণা প্রদর্শন করছেন এবং যে স্কুল ইনস্টিটিউশন বা ক্লাবগুলোকে আমরা ডিফান্ড বলে আমরা গভর্নিং বডির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি সেটার প্রতিবাদে ওনারা বিভিন্ন রকমের স্লোগান দিচ্ছেন এবং অনেক রকমের কটূক্তি কথাবার্তা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যাপারে ওনারা বলছেন। ততক্ষণে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা অনেক সম্মানিত সদস্যরা অনেক লাইভ মেম্বার অনারারি লাইভ মেম্বাররা এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। তখন আমি ওনাদের কাছে গিয়ে ওনাদের কাছে অনুরোধ জানাই যে আপনাদের যে আবেদন আছে বা আপনারা যার জন্য ধর্ণা করছেন সেই ব্যাপারটা আপনারা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাছে লিখিতভাবে দিন। আমি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি যে আগামী 7 দিনের ভিতরে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় গভর্নিং বডির মিটিং ডেকে এই ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করব এবং যদি সিদ্ধান্ত রিভোক করার কোনো প্রভিশন থাকে সেই সিদ্ধান্ত রিভোক করে খেলাধুলার স্বার্থে আমরা এখানে বসেছি। খেলাধুলার স্বার্থ বাদ দিয়ে আমরা কোনো কাজ করতে চাই না এবং সবথেকে দুঃখের ব্যাপার হলো যে সংস্থাগুলোকে আমরা বাদ দিয়েছি আমার মনে হচ্ছে যে সেই সংস্থাগুলোর 1% কোনো অফিসিয়াল কোনো প্রিন্সিপাল কাউকে আজকে আমরা এই ধর্নায় দেখতে পারিনি। এরা কারা, কার উদ্দেশ্যে এরা এখানে এসছে, কারা এদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন এবং শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার যে ভাবমূর্তি সেই ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য আমার মনে হচ্ছে একটি পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং আগামী দিনে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কনস্টিটিউশনের বইয়ে যেভাবে লেখা আছে এবং কনস্টিটিউশন মেনে আমরা কাজ করব। আজকে যে সংবিধান সংশোধনের ব্যাপারটা এসেছিল আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন 2019 সালে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল যে আপনাদের সংবিধান সংশোধন করে আপনারা বিজিএম ডাকুন। মার্চ মাসে আমি আসাম অলিম্পিক সংস্থাকে জানিয়েছিলাম যে আমাদের প্রায় সব কাজ আমরা করে নিয়েছি, কিন্তু করোনা ওই সময় আসায় আমরা মিটিং করতে পারছি না। মার্চ মাসে সেই চিঠি আজ পর্যন্ত আসাম অলিম্পিক কোনো রকমের কোনো উত্তর আমাদেরকে দেয়নি। তারপর যখন আমাদের এই 2 বছর কমপ্লিট হওয়ার সময় আসলো এই কমিটি, তখন আমরা আবার শুরু করলাম এবং আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন নির্দেশ দিয়েছে যে আপনাদের ইলেকটোরাল কলেজ, যেটা আমরা মেম্বারশিপ লিস্ট বলি বা ভোটার লিস্ট বলি, সেটা আপনারা ঠিক করে সংশোধন করুন, না হলে আগামীতে কিন্তু আপনারা আবার বিপদে পড়বেন। আজকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা যাদেরকে ডিফান্ড বলে চলে আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছিল যে আপনাদের সংবিধান সংশোধন করে আপনারা বিজিএম ডাকেন। মার্চ মাসে আমি আসাম অলিম্পিক সংস্থাকে জানিয়েছিলাম যে আমাদের প্রায় সব কাজ আমরা করে নিয়েছি, কিন্তু করোনা ওই সময় আসায় আমরা মিটিং করতে পারছি না। মার্চ মাসে সেই চিঠি আজ পর্যন্ত আসাম অলিম্পিক কোনো রকমের কোনো উত্তর আমাদেরকে দেয়নি। তারপর যখন আমাদের এই 2 বছর কমপ্লিট হওয়ার সময় আসলো এই কমিটি, তখন আমরা আবার শুরু করলাম এবং আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন নির্দেশ দিয়েছে যে আপনাদের ইলেকটোরাল কলেজ, যেটা আমরা মেম্বারশিপ লিস্ট বলি বা ভোটার লিস্ট বলি, সেটা আপনারা ঠিক করে সংশোধন করুন, না হলে আগামীতে কিন্তু আপনারা আবার বিপদে পড়বেন। আজকে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা যাদেরকে ডিফান্ড বলে চিহ্নিত করেছে তাদেরকে যদি আবার আমরা এই জায়গা রেখে দিই এবং আমরা বিজিএমে যাই,
কে গ্যারেন্টি দিবে যে বিজিএম হওয়ার পর কেউ বা কারা আবার আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে যাবে না, আবার তারা প্রতিবাদ জানাবে না যে ডিফান্ড কমিটি বা ডিফান্ড ইনস্টিটিউশন বা ডিফান্ড ক্লাব কীভাবে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় ওরা এসে ভোটদান করতে পারে, সেটার জবাবও কিন্তু আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে দিতে হবে। এবং যারা আজকে এখানে বসেছেন ওনাদেরকে আমি বারবার এই কথা উল্লেখ করেছি এবং ওনাদের কাছে আমি আবেদন করেছি, হাত জোর করে অনুরোধ করেছি, কিন্তু আমার অনুরোধ ওনারা শুনেননি। কি একটি প্রি ডিটারমাইন্ড মাইন্ডসেট নিয়ে ওনারা এখানে এসেছেন সেটা আমার জানা নেই। এবং আমার বিশ্বাস শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার খেলাধুলার স্বার্থে যতটুকু আমাদেরকে করতে হয়, আমাদের এই বর্তমান কমিটি বা বর্তমান যে আমাদের কর্মসমিতি কাজ করছে, আমরা সবাই একজুটভাবে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নতির জন্য আগামী দিনে কাজ করব, এই কথাটা আপনাদের কাছে আজকে আমরা তুলে ধরি। এবং আজকে এই জায়গা রেখে দিই এবং আমরা বিজিএমে যাই। কে গ্যারেন্টি দিবে যে বিজিএম হওয়ার পর কেউ বা কারা আবার আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনে যাবে না, আবার তারা প্রতিবাদ জানাবে না যে ডিফান্ড কমিটি বা ডিফান্ড ইনস্টিটিউশন বা ডিফান্ড ক্লাব কীভাবে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় ওরা এসে ভোটদান করতে পারে, সেটার জবাবও কিন্তু আসাম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনকে দিতে হবে। এবং যারা আজকে এখানে বসেছেন ওনাদেরকে আমি বারবার এই কথা উল্লেখ করেছি এবং ওনাদের কাছে আমি আবেদন করেছি, হাত জোর করে অনুরোধ করেছি, কিন্তু আমার অনুরোধ ওনারা শুনেননি। কি একটি প্রি ডিটারমাইন্ড মাইন্ডসেট নিয়ে ওনারা এখানে এসেছেন সেটা আমার জানা নেই। এবং আমার বিশ্বাস শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার খেলাধুলার স্বার্থে যতটুকু আমাদেরকে করতে হয়, আমাদের এই বর্তমান কমিটি বা বর্তমান যে আমাদের কর্মসমিতি কাজ করছে, আমরা সবাই একজুটভাবে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উন্নতির জন্য আগামী দিনে কাজ করব, এই কথাটা আপনাদের কাছে আজকে আমরা তুলে ধরি। এবং আজকে আপনারা 7 দিনের ভিতরে এটা ন্যায়িক বিচার আপনারা পাবেন। আপনারা লিখিতভাবে আমাদের কাছে একটা আপনারা আবেদন করুন, আমরা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার গভর্নিং বডির মিটিং ডেকে সেটার কিন্তু আমরা বিচার করে দেব। কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই কথা বলা সত্ত্বেও ওনারা আমাদের কোনো কথা শুনতে রাজি হননি এবং প্রি ডিটারমাইন্ড ওয়েতে এখানে এসে বসে আছেন এবং কি উদ্দেশ্যে বসে আছেন সেটা আমার জানা নেই। এবং ওনারা স্পেশাল জেনারেল মিটিং করতে দেবেন না, সেই উদ্দেশ্য নিয়েই আজকে এখানে এসছেন। অনেক অনারারি লাইভ মেম্বার সিনিয়ররা এখানে প্রায় 1.5 ঘন্টা থেকে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই যে আমরা দুঃখিত যে আপনারা এই বয়সেও, এই করোনা কালেও আপনারা এখানে এসে দাঁড়িয়েছেন। সবাইকে আবার ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বাবুলদা যেটা বলেছেন, আজকের মিটিং আমরা অ্যাডজন করছি এবং শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা খুব তাড়াতাড়ি এই অ্যাডজন মিটিংয়ের ডেট, স্থান, কাজ কোন জায়গায় হবে সেটা আমরা জানিয়ে দেব। এই কথাটা আপনাদেরকে জানিয়ে রাখলাম। লং লিভ বিএসএফ! 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 লং লিভ মহাশয় আপনাদের কাছে যে কথাগুলো তুলে ধরেছে সেটার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি যে আজ সকালবেলা প্রায় 10টা নাগাদ আমি যখন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার গেটের সামনে উপস্থিত হই, তখন আমি এসে এখানে দেখি যে কিছু সংখ্যক লোকরা এবং মহিলারা এখানে বসে ধর্ণা প্রদর্শন করছেন এবং যে স্কুল, ইনস্টিটিউশন বা ক্লাবগুলোকে আমরা ডিফান্ড বলে আমরা গভর্নিং বডির মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটার প্রতিবাদে ওনারা বিভিন্ন রকমের স্লোগান দিচ্ছেন এবং অনেক রকমের কটূক্তি কথাবার্তা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার ব্যাপারে ওনারা বলছেন। ততক্ষণে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার অনেক সম্মানিত সদস্যরা অনেক লাইভ মেম্বার, অনারারি লাইভ মেম্বাররা এসে উপস্থিত হয়ে গেছেন। তখন আমি ওনাদের কাছে গিয়ে ওনাদের কাছে অনুরোধ জানাই যে আপনাদের যে আবেদন আছে বা আপনারা যার জন্য ধর্ণা করছেন সেই ব্যাপারটা আপনারা শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার কাছে লিখিতভাবে দিন। আমি শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমি আপনাদেরকে কথা দিচ্ছি যে আগামী 7 দিনের ভিতরে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় গভর্নিং বডির মিটিং ডেকে এই ব্যাপারে আমরা চিন্তা ভাবনা করব এবং যদি সিদ্ধান্ত রিভোক করার কোনো প্রভিশন থাকে সেই সিদ্ধান্ত রিভোক করে খেলাধুলার স্বার্থে আমরা এখানে বসেছি। খেলাধুলার স্বার্থ বাদ দিয়ে আমরা কোনো কাজ করতে চাই না। এবং সবথেকে দুঃখের ব্যাপার হলো যে সংস্থাগুলোকে আমরা বাদ দিয়েছি,
আমার মনে হচ্ছে যে সেই সংস্থাগুলোর 1% কোনো অফিসিয়াল, কোনো প্রিন্সিপাল কাউকে আজকে আমরা এই ধর্নায় দেখতে পারি। এরা কারা, কার উদ্দেশ্যে এরা এখানে এসছে, কারা এদেরকে এখানে পাঠিয়েছেন, এবং শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার যে ভাবমূর্তি, সেই ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য আমার মনে হচ্ছে একটি পরিকল্পনা করা হচ্ছে। এবং আগামী দিনে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থায় কনস্টিটিউশনের বইয়ে যেভাবে লেখা আছে এবং কনस्टिट्यूशन मेने আমরা কাজ করব। আজকে যে সংবিধান कछार जिले के बोड़खोला काशीपुर क्षेत्र में सड़क हादसे में एक युवक बुरी तरह घायल हो जाने पर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। बोलेरो गाड़ी का नंबर S02CC 7277 नंबर के एक बाइक चालक को पीछे से तीव्र गति से झटका मारने पर घटनास्थल पर युवक बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन तुरंत उसे बोड़खोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। लेकिन तत्पश्चात उसकी हालत नाजुक होने पर शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में उसे भेज दिया गया। गौरतलब है कि रानीघाट क्षेत्र के इलाके में SK रोड संलग्न काशीपुर इलाके में इस हादसे को लेकर इलाके के लोगों में क्षोभ की स्थिति बनी हुई है। इलाके के कुछ समाज विरोधी तत्व राजमार्ग के ऊपर बांस के जरिए अवैध दखलदारी कर रही है। कई और पहलुओं को लेकर पीड़ित प्रभावित नाराज लोगों ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আমি চাই আমার আমার রাস্তা যেরকম হইছে ওরকম হইয়া যায়, যেরকম হইছে ওরকম আমরা চাই। মানে আমার রাস্তা বড় করার লাগে, আমি আমার রাস্তাটা যেরকম আছে, জায়গাও আছে, ওরকম আমার রাস্তাটা পুরা বড় হইয়া যাইতো। কিন্তু ছোট হয়ে গেছে, গর্দেক রাস্তা হয়ে গেছে। ওটা কিভাবে বড় হইতো, কিভাবে হইতো? আমরা অন্য একটা লোকে কুটি মারি দিছে, কুটি মারিয়া এই তার জায়গা কইয়া দখল করিয়া নিয়ে রাস্তাটা ছোট বানাই দিয়েছে। এর কারণে রাস্তা ওয়ার এক সপ্তাহ হয়েছে, এক সপ্তাহ দিকে চিন্তা করো না। আজকে ডিসি ম্যাডামের মাথা তাই কইছে আমরা রাস্তা অবরোধ করছি। এখন এইদিকে কোনো বাইক হোক আর কোনো সাইকেল হোক আমরা যেতে দিতাম না। আমরা যে মানুষ এর 2 দিন আগে মানে আর একটা বাইক লিয়ে 3 জন মানুষ অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। এই যে রাস্তা যে এই জায়গাটা ছোটো ছোটো, এইদিকে ওয়াল, এইদিকে বেড়া, মানুষ যেতেও কোন দিকে লাগে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। যে আমরা ডিসির কাছে আবদার করছি, আমরা রাস্তা হয়দিকে যতটুকু বড় আছে আমরা সেম জায়গাটা চাই আর কি, সেম জায়গাটা আমরা লাগে। सोनाई माधवचंद्र दास कॉलेज, सोनाई नित्य कपाल हायर सेकेंडरी स्कूल तथा कई और क्षेत्र में टेट इम्तिहान 2021 अनुष्ठानिक तौर पर संपन्न किया गया। सुष्ठु व स्वच्छ रूप से टेट इम्तिहान संपन्न होने पर छात्र छात्रा में राहत के माहौल है। अब देखना यह कि राज्य व केंद्र सरकार टेट इम्तिहान के जरिए छात्र छात्रा तथा आवेदनकारियों को किस हद तक नौकरी में शामिल कर पाता है। প্রশ্ন উত্তর কেমন হয়েছে? আপনি সাফল্যতা কামনা করি আমরা। ধন্যবাদ। আশাবাদী কত দূর? 99%। কোশ্চেন পেপার কেমন ছিল? समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राजनीतिक अटकलियों के चलते जिला क्रीड़ा संस्थान का विशेष साधारण सभा हुआ रद्द। आंदोलन में जुटे विक्षुब्ध समुदाय के लोग, जिला क्रीड़ा संस्थान के उन्नयन पर लग रही है सवाल। कछार पुलिस के प्रयास से कुबीग्राम क्षेत्र से पकड़े गए 2 गाड़ी छिनताईकारी, बरामद किया गया पिस्तौल व दूसरे हथियार। एक 147 नंबर CRPF वाहिनी के कार्यकर्ताओं को उद्योग से आजीपुरा चिकित्सा शिविर निःशुल्क तौर पर दिया गया दवाई। पुलिचोड़ा क्षेत्र में लोगों के बीच देखी गई खुशी की माहौल। विभिन्न संगठन के उद्योग से घुंगुर बाईपास क्षेत्र में नए तौर पर निर्माण किया जाएगा। मंगल पांडे का प्रतिमूर्ति, अनुष्ठानिक तौर पर मंगल पांडे चौक का किया गया नामांकन। डाक विभाग के विभिन्न समस्याओं को लेकर कर्मचारियों द्वारा आयोजित किया गया दूसरा 24वां द्विवार्षिक सम्मेलन। कई सिद्धांत पर अटल रहे कार्यकर्तागण, राज्य व केंद्र सरकार पर लगाए जा रहे थे।